اینڈ جینٹلمین، خبرناک میں خوش آمدید، اور میں ڈمی میوزیم سے آپ کا اپنا بلاول بھٹو۔ تسی بول دے جے تے انج لگدا جویں اپنے نہ بھارا آٹے دا توڑا چک لیا ہے۔ ویسے اتنا زور اگر آپ پی ڈی ایم میں لگاتے نا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اگر مجھے تقریر نہیں کرنے دی جائے گی تو میں پرائم منسٹر کو بھی تقریر نہیں کرنے دوں گا۔ ٹیبل بجاؤ ٹیبل۔ وہ تو پرائم منسٹر ہے، کہیں پہ بھی تقریر کر لے گا۔ تقریر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ کیا آپ نے بدل دیا؟ تقدیر اور تقریر کو ایک کر دیا آپ نے۔ Is there any difference between the two words? یس، لیکن یہ ضد بازی، میں تقریر کرنے نہیں دوں گا، وہ نہیں کرے گا، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اچھی بات کیا ہے پھر؟ اچھی بات ہے کسی کو سنے، اگر کسی نے زیادتی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، پبلک دیکھ رہی ہے، فیصلہ کرے گی خود۔ تو میں اسمبلی چ بیٹھا، کسی خیراتی اسپتال چ نہیں بیٹھا۔ سر آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ میں نمبردار ہوں؟ اوہ جاہل، میں چیئرمین ہوں۔ سر میرا مطلب ہے بہت روشن خیال ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجھے روشن دان کہہ رہے ہو؟ نو سر، میرا مطلب تھا کہ آپ بہت بردبار ہیں۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تم مجھے بزدار کہہ رہے ہو؟ آئی ایم بلاول۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجسم تحمل ہیں۔ اور مشکل کرتے ہیں۔ مجسمہ سمجھتے ہیں آپ؟ مجھ سے زیادہ مجمع کو کون جانتا ہے؟ لاکھوں کے کراؤڈ کو میں اکیلا ایڈریس کرتا ہوں۔ نہیں سر، مجسمہ، اسٹیچو سر۔ اوہ، تم مجھے اسٹیچو کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے میں اسٹریچر پہ جاؤں گا۔ سر وہ مٹی کا بت۔ مٹی کا بت؟ تم مجھے مٹی کا مادھو کہہ رہا ہے؟ مٹی دا مادھو وہ ہوندا ہے جڑا چپ کاتے اگلے بندے دی گل سنے، شریف النفس ہوندا ہے جی۔ میرا شریفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کہنا ہے تو چھوٹے شریف کہہ دو، بڑے شریف کے ساتھ تو میری بات ہو ہی نہیں سکتی، جو ہوگی پارٹی کے صدر سے بات ہوگی۔ سوری، میں آج کے آنریبل گیسٹ کا انٹروڈکشن کروانا بھول گیا۔ آج ہمارے بڑی دلچسپ مہمان ہیں جو پنجاب آرٹ اینڈ کرافٹ کاؤنسل کی چیئرپرسن، جو این سی اے کی پروفیسر ہیں، جو ایک پینٹر، آرٹسٹ، اسکلپٹر اور پتہ نہیں کون سا اتنی ٹیلنٹڈ ہے، the one and only عائشہ شاہ نواز۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ آپ این سی اے میں ہوتی ہیں؟ جی میں این سی میں پڑھاتی ہوں۔ میرا این آئی سی بنوا دیں گی؟ میں کہ پروفیسر صاحب آج تے بڑا چنگا ہویا کہ تھاڑے نال ملاقات ہو گئی۔ میں پوچھنا بھی آج چھابے ٹوکریاں چھکو مانگے کیوں ہو گئے؟ یہ ہینڈی کرافٹس کا پوچھ رہا ہے بے وقوف۔ بیوقوف ہے، وہ پروفیسر نہیں ہے، وہ چھابے میں چوڑیاں بیچتی ہیں۔ آپ کا آرٹس میں انٹرسٹ ہے؟ نہ پالو تو انٹرسٹڈ کوئی نہ، البتہ ہون ہو گیا۔ نہیں، آرٹ بڑی اچھی فیلڈ ہے، اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے، میرے خیال میں بہت لوگوں کو آنا چاہیے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ گھبراتی ہے، بٹ اٹس اے ویری ویری گڈ فیلڈ۔ نہیں، اس میں ہے کوئی آرٹسٹک سینس؟ آپ کو کچھ نظر آئی ہے؟ کم از کم آرٹ کو اپریسیٹ کر سکتا ہے، آئی کین سی دیٹ۔ آرٹ پڑھاون والا اتنا خوبصورت ہوئے گا تو آرٹ کی اتنی شائع ہوئے گی۔ کنا تینوں آپ دا پتا ہے، ساری زندگی تو چھپڑ جو مجھا نمائیاں نے۔ ایکسکیوز می میڈم، آپ نے مجھے پہچانا؟ یاد کرائیے۔ میں ہوں حسن پرست۔ اچھا، پتھروں میں سے حسن تلاش کرتا ہوں۔ اوہ لولی، سو آر یو اے اسکلپٹر؟ لولی کس کو کہا، مجھے یا میرے ہنر کو؟ نہیں، میں نے آپ کے ہنر کو کہا تھا۔ آپ اسکلپٹر ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ایک مجسمہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرا؟ جی ہاں۔ وہ کیوں؟ آپ تو تھوڑی دیر بعد چلی جائیں گی، کم از کم وہ مجسمہ تو ہمارے پاس رہے۔ یہ کو مجسمہ نہ بنانا جی، ایک بندے نے مجسمہ بنایا، انہیں ڈانگا ماریاں، کنا دی جگہ وہ انگوٹھے لاتے۔
ویسے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے ڈالی بھی تو اکثر اپنی تصویروں میں کان کی جگہ انگوٹھے لگا دیتا تھا. ایکچولی یہ سرلسٹک کام تھا ڈالی کا, اور آرٹ جو ہے وہ ایک تصویر نہیں ہے. اگر آپ فوٹوگرافی کو پینٹنگ میں کر لیں تو وہ تو فوٹوگرافی کین ڈو اے بیٹر جاب. سو اپنی تخلیق جب انسان کرتا ہے اپنے مائنڈ سے جب کرتا ہے تو وہی پھر ایک خوبصورت شاہکار بنتی ہے. اچھا عائشہ, یہ صاحب خود کو اسکلپچر کہہ رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگ رہے. نہیں تو آپ عائشہ کو یہ بھی بتاؤ نا کہ آپ میڈیم کون سا یوز کرتے ہیں؟ مٹی. مٹی مٹی کو آٹے کی طرح گوندھ لیں اور جو مرضی بنا لیں. یہ ٹھیک ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مٹی سے بھی بنتے ہیں اسکلپچرز, لیکن خالی ایک میڈیم نہیں ہے. لکڑی سے بھی بنتے ہیں اور پرانے زمانے میٹل سے بنتے ہیں. ڈفرینٹ فارمز ہیں اسکلپچر کی, بڑی وسیع میڈیمز ہیں جن میں بنتا ہے. جو فنکار ہوتے ہیں نا ان کی انگلیاں بتا دیتی ہیں آرٹسٹک ہیں, جس طرح سما کی ہیں, یہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں, اس کو دیکھیے لگتا ہے یہ مجسمہ صاحب. آپ تو مٹی کی مورت کو ایزی لے رہے ہیں. فنکار خود نہ تھی, میرے فن کی شریک تھی. چلو سر یہ تو کوئی ترسا ہوا انسان ہے. حاجی ہم تو آنکھوں پر پٹی باندھ کے مورت تراش دیتے ہیں. واٹ, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مورت تراشتے ہو؟ کیوں؟ شرم آتی ہے نا, چونکہ سر سے لے کے پاؤں تک بنانا ہوتا ہے. ویسے عائشہ کہہ تو وہ ٹھیک رہا ہے. اگر ہم گریک اور رومنس کو دیکھیں تو وہ اسٹیچو تھوڑی سی عجیب سے ہوتی ہے. یہ آرٹ ہے, دس از ناٹ نیوڈیٹی, اور آرٹ ہر فارم میں خوبصورت ہے. اگر آپ اپنی نظر صاف رکھیں تو بڑی اچھی لگتی ہے وہ. اچھا عائشہ یہ بتائیے, آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رات کو بک پڑھے بغیر سوتی نہیں ہیں. یہ آپ کی تعلیم سے محبت ہے یا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے آپ کو؟ یہ بات صحیح ہے کہ بک پڑھے بغیر رات کو نیند نہیں آتی, اور جب یہ حالت ہو کہ آپ کو نیند نہ آئے تو کچھ نفسیاتی ایشو ہو ہی جاتا ہے. لیکن ہماری فیملی میں رواج تھا کہ سونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھی جائے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نالج انکریز ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. میڈم تھوڑے جتنا ماشاءاللہ لمبا اچا مجسمہ بناونا ہوئے تو کتنے کی مٹی درکار ہونی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. مٹی کا کیوں بنانا ہے, پتھر کا بنا لیں. پتھر دے تسی ہو, اسی لیے تو ہم تراشنا چاہتے ہیں. میڈم ہینڈی کرافٹ میں بھی آپ کو دلچسپی ہے, عام مصنوعات بنانے میں؟ بالکل, جتنی بھی آرٹ, ہینڈی کرافٹ از آلسو اے فارم آف آرٹ, اور بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. یہاں میرے خیال میں ہماری پاکستانی ہینڈی کرافٹ از بیوٹیفل. کچھ چیزیں تو اتنی خوبصورت ہیں, ساری دنیا میں مشہور ہیں. ہماری کشمیر کی شالز ساری دنیا میں مشہور ہیں. ہمارا یہ ہینڈی کرافٹ میں کارپیٹس آ جاتے ہیں, جو ہمارے 20x20 کے کارپیٹس ہیں, وہ ساری دنیا میں مشہور ہیں. پھر اسی طرح ہمارا کڑھائیاں کتنی خوبصورت ہمارے ہاں ملتان میں اور دیگر علاقوں میں, سندھ بلوچستان کی عورتیں ہاتھوں سے جو کڑھائیاں کرتی ہیں, دے پیس آف آرٹ, بہت خوبصورت ہے. آپ کو ہسٹری سے تو لگاؤ ہوگا؟ جی بالکل. اور 800 سال سے آپ لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں, تو آپ رہتی کہاں ہیں, گھر پہ یا میوزیم میں؟ آپ کا کویشچن بہت مزیدار ہے. 800 سال سے فیملی لاہور میں رہ رہی ہے. وہ اس طرح کہ ہمارا جو قبرستان ہے اس میں جو سب سے پرانی گریو ہے وہ 800 سال پرانی ہے. فیملی گریو یارڈ ہے بھگوان پور میں. عائشہ 800 سال پہلے آپ کا تعلق تو راجہ مہاراجاؤں سے جڑتا ہوگا. ہماری فیملی کا تعلق جی پاکستان بنانے میں کافی امپورٹنٹ رول ہے. ایسی بات پہلے بتاتے ہیں, ہم تو کافی دیر سے پتہ نہیں کہ آپ بکواس کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ہم اپنی بکواس کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں جی, بالکل کریں. اچھا میڈم ماشاءاللہ جتنا لمبا تھوڑا قد ہے, جو تسی پینٹنگ کرتے ہو تے کینوس کتھے ٹنگ دے ہو, کھمبے تے؟ عائشہ آپ کی سوئنگز کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ سوئنگز بھلا کی یہی یاد آ گیا, اے نہ شیر دے دھڑ تے بندے دی شکل لاتی. انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ شیر کے دھڑ پہ بندے کا سر لگایا ہے, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسفنکس اسی کو کہتے ہیں. اسفنکس ایک پرانی قدیم مخلوق ہے جو میتھیکل کریچر ہے. یہ ایکچول ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ اٹس اے میتھیکل کریچر. اور یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا پیرامڈز آف ایجپٹ کا. ایجپٹ میں بھی اسفنکس ہیں,
اور یہ جو اسپنکس میں نے بنایا تھا، آپ کو یہ جان کے بےحد خوشی ہوئے گی بلاول صاحب کہ یہ بلوچستان میں ہے. واو ریئلی؟ وہاں پہ اس اسپنکس کے ارد گرد کا بھی ایریا جو ہے آئی پرسنلی فیل اور بہت سارے آرکیولوجسٹ فیل کہ وہاں ایک سویلائزیشن ہے جو کہ شاید انڈس ویلی سویلائزیشن سے بھی پرانی ہو. یہ تو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے ہمارے پاس. آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بلوچستان میں حکومت نہیں ہے. عائشہ آپ مہر گڑھ کی سویلائزیشن کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں جی، یہ سویلائزیشن people presume that it would be like 7,000 years old, more than 5,000 years old. اور ہمارے پاس جو اسپنکس ہے وہ موسٹ پرابیبلی ایجپشن اسپنکس سے پرانا ہے. بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، ایسے جیسے کوہ نور تھا ہمارا، اسی طرح یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس. ایک خزانہ دے کے ساڈا قرضہ لا سکتا ہے. اگر ہم اس خزانے کو اچھی طرح استعمال کر لیں تو شاید ہم اپنا قرضہ ریونیو سے اتار لیں. عائشہ یہ سائڈ ہے کہاں ایگزیکٹلی بلوچستان میں؟ یہ خزدار کا ایریا ہے، ہنگول نیشنل پارک ہے، اور گوادر کی سائڈ پہ، کراچی اینڈ گوادر کی سائڈ پہ جو ہائی وے ہے اس کے اوپر آتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل پیس. عائشہ شاہ نواز اس سب کانٹیننٹ کی میں سمجھتا ہوں وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کی شادی پہ ان کے سسر کی لڑائی ہو گئی تھی مولوی صاحب سے. وہ کیا ہوا تھا؟ مولوی صاحب نے کیا کیا، نکاح نامہ جب آیا تو انہوں نے رائٹ آف ڈیورس کو کاٹ دیا، اور میرے سسر نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ تم نے میری بہو سے رائٹ آف ڈیورس کیسے چھین لیا، حالانکہ پاکستان کے چارٹر میں یہ رائٹ عورتوں کو میری ماں نے فائٹ کر کے دلوایا ہوا ہے. تو بیگم شاہ نواز نے کیونکہ وہ رائٹ عورتوں کے لیے کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رائٹ میں اپنی بہو کو نہ دوں. اے تے عورت دے ہاتھ وچ اس طرح پھڑاونا نکال لے. عائشہ آج تک آپ کتنے مجسمے بنا چکی ہیں اور کس قسم کے زیادہ مجسمے بنانا پسند ہے آپ کو؟ شروع میں جو میرا اسکلپچر کا کام تھا وہ بہت زیادہ ریئلسٹک تھا، اور وہ مجھے میل اینڈ فیمیل فارم پہ تھا. میجر کام اسکلپچر میں وہ کیا ہوا ہے، اور پینٹنگ میں بھی میرا ریئلسٹک کام تھا. اب میرا زیادہ رجحان ایبسٹریکشن کی طرف ہے. ایبسٹریکٹ تے بڑا میڈم آسان آئی. آئی اکھاں تے تسا پٹی بنتے گسنے رنگ دے وچ ڈبوتے باچو چٹے جے کپڑے تے گسنے مارنے شروع کر دے. اکھاں تے پٹی بن کے نا گسنے مارنے شروع کیتے، پٹی کھولی تے شرمندہ ہویا، سامنے دا گنگا سورا کھلوتا. اچھا، اور اس پہ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کوئی یہ نہیں جج کر سکتا آپ نے کیسا بنایا ہے. جو بھی بنایا آپ اس کو بتا دیں گے میں نے کیا بنایا. نہیں، بٹ ایبسٹریکٹ آرٹ کی بیوٹی ہے کہ آپ کو خود بتانے کی ضرورت نہ پڑے. اب بھائی صاحب تسا میرا مجسمہ بناونا ہے. نہیں تیرے چو تو 4 مجسمے نکل آنے ہیں. اچھا عائشہ، میوزک سے آپ کو دلچسپی ہے؟ بالکل، بہت زیادہ. اور مائیکل جیکسن کو آپ سنتی ہیں؟ کس نے نہیں سنا، کنگ آف پاپ ہے. کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن. پیار ملے کوئی دلدار ملے آؤں گا سواد گھل بات دا گلرے نے وال میرے رہنا میں حال تیرے وعدہ ہے پہلی ملاقات دا. لٹی ہے جمالو پاؤ لٹی ہے جمالو، لٹی ہے جمالو پاؤ لٹی ہے جمالو پاؤ لٹی ہے جمالو، لٹی ہے جمالو پاؤ لٹی ہے جمالو. اس خوبصورت گیت کے ساتھ لیتے ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ نے پولا ڈنگر، پولا مستری، پولا کانا، پولا شریکانت، بہت سارے نام آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج جس پولے سے آپ کی ہم نے ملاقات کروانی ہے وہ پولا سا منہ لے کے یہاں پر بیٹھا ہے، اور 2 خواتین اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہیں. تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان خواتین سے کہ وہ کیوں اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہ رہی ہیں. جی میم، ویلکم.
सॉरी, आई एम सॉरी। ये क्या हुआ आपका? अभी कुछ पूछना बाकी है, ये आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा, इसीलिए तो चीख निकली है। यहाँ बाल होते हैं, क्या हुआ? और वो बाल इसी ने गायब किए हैं। हाय हाय, चंगी भली इतनी सोहनी कुड़ी है, ओनू वेख की बनाता जिवें आलू छिलिया पिया हुंदा। अपनी जुबान ना ये बंद रखी। वो ठीक तो कह रहा है, इतनी अच्छी गुड लुकिंग थी आप, अब देख के ऐसे लगता है किसी ने पतीला मांझ के रखा हुआ। क्या? आई एम सॉरी टू से, बट बगैर आईब्रोज के ये हुआ कैसे? क्यों इतने क्रिएटिव आइडियाज कैसे आए तुम्हें भोले? ये अहमद क्या बताएगा, मैं आपको बताती हूँ। किसी ने सिफारिश की कि इस डंगर भोले को अपने सैलून पे मुलाजमत पे रख लो। अच्छा। और मैंने तरस खा लिया कि पता नहीं कितना उसको जरूरत होगी, मैंने उसको रख लिया। और इस अहमक ने मेरी इतनी अच्छी और पुरानी क्लाइंट की आईब्रोज उतार दी। आईब्रोज उतार दिए? क्यों? वो बेचारी अपनी आईब्रोज पे कट लगवाने के लिए आई और मैंने कट लगाया और मैं दूसरे कस्टमर की तरफ गई और मैं जब वापस आकर देखा तो ओह माय गॉड। नहीं ऐसे ना करें, इससे इंसान का दिल टूटता है और ये बुरी बात होती है। आप इतनी मोटी मोटी आंखें खोल के क्यों देख रही हैं? पहले आपकी आईब्रोज नहीं है, ऊपर से भोले ये तुमने क्या किया? मैं तो भलाई कीता सी जाना। ये देखिए भला इसका। क्या भला किया तुमने? मैं ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ। What? वो इतनी प्यारी लड़की तुम उन्हें दुम्बा समझ रहे थे? मैं नहीं समझ रहा सी, ये लग रही सी। हद होती है, इतना प्यारा दुम्बा है वो, इतनी प्यारी खातून है वो, तुम्हें दुम्बा लग रही थी? मैं पहले हजान दी दुकान ते काम करना सा, हमाम वाले को ना एक कस्टमर दी ना मुझ ते लग गया टक, तो कस्टमर ने ना गुस्से च उस तरह ही उन्होंने कड मारिया। किसको? हजाम नू। तो उसका इससे क्या ताल्लुक? एदी भी आईब्रोज ते टक लग गया सी, मैं कहा भी गुस्से च किधरे इनू ना उस तरह मार देवे। मैं उसी उस तरह दे नाल फिर दियां भावां ही मुन्नती। पूरी भवें तुमने उस तरह से मुन दी? उस तरह से नहीं जी, इस तरह से। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो इतनी मार नीचे देखे ना, मुझे क्यों देख रही हैं? उन पेंसिल ना जिंदे मर्जी टक लावे, कोई मसला ही नहीं। अब बोले पहुआ मुनतियां नहीं। हाँ साडा की लेला भी मुन दे। लेकिन भावे पे कैसे कट लग सकता है? भावे जावे, भावे ना जावे। भावे नहीं जी, भावे आईब्रो। ओ आईब्रोज, ओ माय गॉड, नीचे देखे ना, मुझे क्यों देख रही हैं आप? यार क्यों डरना पे, इतनी चंगी बड़ी तो सोहनी कुड़ी है, की हो गया? सारे ही ओदे अल वेख के चीका मार रहे हो, चंगी भली है जी, और इसकी जिम्मेदार तुम हो भोले। यार भोले को अब खामखा डांट रहे हैं, नौजवान नस्ल का वैसे बेड़ा गर्क हो गया है। बंदा पूछे कि भौं को कट लगाने की क्या जरूरत थी? एक मेरे साथ इतना जुल्म हो गया और आप नौजवान नस्ल के पीछे पड़े हुए हैं। मैं जुल्म की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा ये तरद्दुद क्यों किया आपने? कमाल करते हैं आप। इंसान हर दौर में खूबसूरत दिखना चाहता है। आपने अपने ये रीछ जैसे बाल देखे? आपने तो खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए रखे हुए हैं ना। बालों का मामला और है, ये अबरुओं का क्या ताल्लुक है खूबसूरती के साथ? आप उर्दू के प्रोफेसर हैं और आपको भवों की अहमियत का पता ही नहीं है। बीबी ये शायरों का ही बेड़ा गर्क हुआ है, जो कहते हैं अबरू खमदार कटार होने चाहिए, ये लोगों के दिलों पे असर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। भला आईब्रोज के बगैर तारीख में कोई खूबसूरती का तस्वुर रहा है? बिल्कुल है नहीं। इसके नजरियात पाल रखे आपने। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर मोनालिसा की, मुरक्का खूबसूरती भवें हैं उसकी। खाक मुरक्का खूबसूरती है। अगर वो मुरक्का खूबसूरती होती तो मिडिल एजेस में ऐसी आपको सैकड़ों तस्वीर मिल जाती, एक भी नहीं है। तो डाविंची पागल था और दुनिया के लोगों ने उसे खरीदने की कोशिश की। आपकी खूबसूरती का म्यार मेरी समझ वाला था। डाविंची की क्या बात करते हैं आप? वो तो हेलीकॉप्टर का स्केच बनाते बनाते पोर्ट्रेट बनाना शुरू हो गया। मोनालिसा खूबसूरती की इलामत है। आप जैसी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं पिकासो कव्वा बना रहा था और अमन की फाख्ता बन गई, और मोनालिसा की माना कि मुस्कुराहट मशहूर है, तो आप भी बहू के बगैर दाद निकालती रहे। मैं अपनी मर्जी से करूं तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी जहालत पे ये कर रहा है तो गलत है। खुदारा बात समझे, आर्टिफिशियल ब्यूटी पे मत जाए, नेचुरल ब्यूटी पे बिलीव करें। कमाल करते हैं आप। अब मैं आपसे खूबसूरती का तस्वर लूं? चलो मेरे तो ला लाओ।
ठीक लगते हो। मोनालिसा दियां भावां नहीं सीगियां? नहीं। तदी मेरा नाना ना मेरी नानी नू मोनालिसा कहंदा सी। क्यों, तुम्हारे नाने ने भी उसकी भवें मूंद दी थी? नहीं नहीं, उंज चूल्हे च मुंह दे के फूका मार दी हुंदी सी। ओहो, तो ये तो चूल्हे में फूके नहीं मारती ना। और मेरा जी चाह रहा है कि तो मैं उसी चूल्हे में धक्का दे दूं। देखो ऐदा ही भला कीता, यही नाराज हो। चले बेचारे की नीयत तो बुरी नहीं थी, माफ कर दें। अब क्या माफ कर दूं? आपको पता भी है इसने किया क्या क्या है? और भी कुछ किए? मेरे पास एक क्लाइंट आई ब्राइडल, उनके मैं नेल फाइल करके उनके फेशियल का सामान लेने के लिए क्या चली गई, इस अहमक डंगर ने उसके सारे नाखून काट दिए। गोश्त पे तो लगे हुए थे ना? ओ ते प्लास ना खिंचो ते लथ देने। व्हाट? मैं ते भला ही कीता सी। चलो, इसमें क्या भला किया? दूल्हा गंजा सी, मैं क्या किधरे ओदे सिर ते नोंदरा ही ना मारदी फिरे। ओह माय गॉड। और चल बहन मेरी है, तेरियां बहुआं अगर कट दित्तियां तू कोले नाल बना ला। बाजी तुसी ते एडे डिसेंट हैगे हो, तुसी केड़ा इंज करना हुंदा। चल बाजी तू जड़ियां अखां दी कटारां चलावणियां 10-12 दे बाद चला लई। जहालत की इंतहा है वैसे, इसको तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी। इन जैसे लोग कम सैलरीज में ऐसे अनप्रोफेशनल्स को रख लेते हैं और फिर अपने क्लाइंट के साथ ये काम करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पेमेंट भी तो नहीं ना ली। नहीं, ये खाना खराब कर दिया, अभी पेमेंट बाकी है। मैंने आपसे एक्सक्यूज भी तो किया है। ऐसे एक्सक्यूज को मैं सर पे मारूं? तो बीबी बोले के तरीकाकार से इख्तलाफ हो सकता है, खलूस में नहीं गलती हो जाती है। भाड़ में गया ऐसा खलूस। अब ना मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ, ना मैं किसी शादी पे जा सकती हूँ, ना ही मैं शूट पर जा सकती हूँ। और तो और मेरे कजन हॉस्पिटल में एडमिट है, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होगी तो मैं भला वहां जा सकती हूँ। हाय हाय बहन मेरी ये पाने तो तू जाके उत्थे हस्पताल वैन ही ने ते मत्था बन के पा लवी। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी सेहतयाबी की दुआ करने के बजाय तुम इनको आइडियाज दे रही हो। यार मोर कुछ ना कुछ थे, और वो भी वो बेचारी ऑलरेडी एक दुख से गुजर रही है। मुझे ना देखे ना, नीचे देखे। और कितने बंदों का नुकसान किया भोले ने? एक क्लाइंट मेरे पास वैक्स करवाने के लिए आई और इस इंसान ने उनकी खाल उधेड़ दी। वो कैसे? भोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? मैं ते भला ही कीता सी। किसी की खाल उतार के क्या भला हो सकता है? वैक्स गरम सी, मैं इंतजार कीता चंगी तरह ठंडी हो जाए। मैं जोर ला के इंज खिंचे स्किन दा ते मैनू पता नहीं, वाल ओदी बांह ते एक भी नहीं रहा। यार कोई और काम कर लेते भोले। इससे मैंने कहा था एक लड़की की स्मोकी आईज बना दो। बहुत अच्छी बनाई। ने उसका पूरा मुंह ही काला कर दिया। What? इन्होंने क्या अखा स्मोकी कर दे, तो मैं अंगीठी पखा के ना ते उन्हों धुआं देन लग गया। What? हाँ, मैं क्या चंगी तरह धुआं वज जाएगा ते स्मोकी हो जाएगी। आपको स्मोकी के मतलब का पता है? धुएं वालियां। अच्छा, मेरी माने इसे पुलिस के हवाले ना करें क्योंकि इसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। मैंने इससे कहा कि फेशियल के लिए आंखों पे खीरा रख दो और पूछे इसने कौन सा खीरा रखा। उन मैनू की पता ओदे ते किसी ने नींबू निचोड़े। उस पर नींबू भी था? सिर्फ नींबू ही नहीं, मिर्चें भी लगी हुई। लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है आपके पसंदीदा सेगमेंट किताबनाक के साथ। खातिनो हजरात, आज हम निहायत खूबसूरत किताब ख्वाब शराब पर गुफ्तगू करेंगे जिसके मुसन्निफ हैं अनीस अशफाक। नाज़रीन किराम, नावल पर गुफ्तगू से पहले मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ जिसे जल्द या बदेर हर कौम को सीखना पड़ता है। हुण केड़ा ऐसा बंब फोड़ू है जेड़ा कौमां नूं देर नाल समझ लगसी और आसान तरीके ना सानू समझाई। तेरी तलख हकीकत हर बारी सानू बुखार चढ़ा देंदी। वो हकीकत ये है कि हमारे सियासी ताल्लुकात तो आधे घंटे में बदल जाते हैं, हाँ, मगर तहजीबी ताल्लुक, तहजीबी शनाख्त बदलने में सदियां लग जाती। थोड़ा कहे को बहुत जानिए। यहाँ थोड़े कहे को समझता कौन है? बजा फरमाया। गुड़ वाली चाय का बोल रहा था, चीनी डाल के रख दी।
जे तरीन नाल सुलह ना हुई हुंदी तो मुड़ गोड़ वाली मिल जावणियां। अच्छा अश्क साहब, मैं समझता हूँ कि अनीस अशफाक ने मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल उमराव जान अदा के मतन को एक नई ताबीर अता की है जी, और शहर लखनऊ की तहजीबी सरमाए को ख्वाब शराब में बड़ी कामयाबी के साथ महफूज करती है। शमसुर रहमान फारूकी का एक नावल है कई चांद थे सरे आसमां, वाह, जिसमें उन्होंने दिल्ली की तहजीब को कामयाबी से महफूज किया है। वो तो मैं समझता हूँ शमसुर रहमान फारूकी का मास्टरपीस था। इसी तरह इशफाक अनीस ने ख्वाब शराब लिखकर लखनऊ की तहजीब को बयान किया है। वाह। इस नावल में अनीस इशफाक ने दो तहजीबों को दिखाया है। एक तरफ रक्स व मौसीकी, कोठों, हवेलियों और शेर व अदब की तहजीब उजड़ रही थी, तो दूसरी तरफ प्लाजों, मेट्रोपॉलिटन्स और कब्जागिरी की तहजीब बन रही थी। हाँ, वेखो कदों दी मेट्रो दी गल चलन दी ते आज जाके चली है। और गालू पहलो समझिया करो कच्चे संडे खाण वाले आ। उमराव जान अदा की असल कहानी सुनकर मेरे तो तोते ही उड़ गए थे। तेनू क्या सी उन्होंने थोड़े थोड़े पार काट लाए। भाई हम तो किसी जमाने में गौर जान के दीवाने हुआ करते थे। लो जी, बैठा बैठा नवाब बन गया। आला बेला सजद आए हो रे, आला बेला सजद आए हो रे, मुराद बने तो पायो रे, आला बेला सजद आए हो रे। क्या कहने हजूर, क्या कहने? आप तो कह रहे थे ये नवाब बन रहे हैं, ये तो कोई रकासा लग रहे थे। तुसी ओदे स्टाइल नहीं वेखे गांदे गांदे लगदा संडे नु कड़ाल पै गया। अब अगर जख्मी हाँ, तू भी कोई तवार से सुना गाना। मेरा दिल है तेरी परस्तिश का हुजरा। हाँ, हुजरा। मेरा दिल है तेरी परस्तिश का हुजरा। हो वेखी जाओ नवियां जवानियां दा मुजरा, हो वेखी जाओ, हो वेखी जाओ नवियां जवानियां दा मुजरा। जी जख्मी, तेरे वर्गे नाचे नु वेला नाल ना मज मैनू चपेड़ा भी मारा ला पैंदा। आपको इतना लिहाज भी नहीं, आपके साथ खवातीन बैठी हुई हैं। और इतने अच्छे नावल की बहस में इस किस्म की फजूल बातें। और कहाँ से, अभी तो बहस का आगाज भी नहीं हुआ। आप बात आगे बढ़ाइए सर। भाई कहानी कुछ यूं है, एक खुश इल्हान मरसिया गो खातून के साहबजादे अली हैदर को यह पता चलता है कि मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा तो लिखा, अच्छा, लेकिन एक मुसव्विदा और भी लिखा जो छपा नहीं। और पब्लिशर ना लड़ाई होगी हो सकता उनके कोल पैसे घट होवन। यानी एक में उमराव जान अदा ने अपने खूब जलवे दिखाए और उशाक को ढेर किया ऐसे, जबकि दूसरे में उसे एक बच्चे की मां बताया गया। अच्छा, ए हुण उशाक की है जी? भाई आशिक की जमा है उशाक, हम के उशाक नहीं और कभी थे भी नहीं। राशिद। अच्छा, अब वो खातून ज़किया, उसका बेटा अली हैदर जी असल कहानी की खोज में निकलता है। वो उन बेगमात से मिलता है वो जो कोठे छोड़ चुकी हैं और शुरफा की तरह इधर उधर बस चुकी है। अमा प्रोफेसर लखनऊ दे बारे तेन सारा पता है, तू किते ओथे कोठियां दे विच गाओ तकिए च रूह तो नहीं भरदा रहा। ऐसा बेवकूफ इंसान है, असल हकायक की खोज में जाना पड़ता है हर जगह। अश्क साहब, अली हैदर असल मसवदे की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं जाता जी। मसलन वो सरदार बेगम की बेटियों के यहाँ भी पहुँचता है, बुरी बात, जहाँ उसे पता चलता है कि गुर्बत में भी खुददारी को कैसे कायम रखा जा सकता है। यार तानू लखनऊ दा बड़ा पता है, तुसी उन्हां दे घुंगरू ते नहीं सो पालिश करदे। तमीज करो। नान बाई से लेकर सरदार जहां बेगम तक और जहांदार बेगम से लेकर सबीला तक सारे ही किरदार नपे तुले हैं। बिल्कुल। वो मुसव्विदा ढूंढने जहांदार बेगम की हवेली तक जाता है और वहाँ वो हकीम साहब और शहबा से मिलता है। मुसव्विदा ढूंढना, शहबा से मोहब्बत होना, जहांदार बेगम का उसको बेटा मान लेना, फिर हकीम साहब के जरिए लखनऊ की तारीख को खंगाल लेना बहुत कारामद साबित हुआ। उसे मुसव्वदा मिल जाता है और ये पता चलता है कि उमराव जान अदा एक डाकू फैज के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली। फिर उसे एक बेटी पैदा हुई। अली हैदर उसे बेटी को ढूंढने निकलता है। जी, अमराव डाकू ना नस गई, डाकू ने डाके छड़ के डांस पार्टियां रखनियां शुरू कर दी। कमाल है, तवाइफ और डाकू सारी जिंदगी एक दूसरे को ही लूटते रहे होंगे। बिलाखिर अली हैदर उमराव की बेटी को ढूंढ निकालता है। जी, बहुत दर्दनाक कहानी है। असल में उमराव एक नवाब बहादुर तकी की बेटी थी
नवाब साहब का मुंशी उनकी जायदाद हथियाना चाहता था। जब पकड़ा गया तो उन्होंने मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, तो उसने इनके खिलाफ बुग़्ज़ पाल लिया। मुंशी ने नवाब बहादुर की बेटी को एक मुगलानी के जरिए अगवा करवाया और उसके बाद एक तवाइफ को बेच दिया, जहां उसने रक्स सीखा। बिल्कुल ठीक। रुसवा ने तो बताया है कि इस बदमाश ने उमराव को ले जाकर खानम के कोठे पर बेचा लखनऊ में, और खानम ने इसे बुआ हुसैनी के हवाले कर दिया, जो कि इधर उधर से लाई की लड़कियों को तालीम करती थी। अनीस की कहानी में भी यही कुछ है, पर मैं तो यकीनन कोई आप विजडम से भरी कोई बात कर रहे होंगे, जो ना हुई तो शायद हम सबको इस्तीफा देना पड़े। आप करें, आप कीजिए, हम परसों कर लेंगे अपनी बात। नहीं, मैं तो सुने कि हादी रुसवा अमरावत से मार गया, रह गया। जी जी, सुना है मिर्जा उमराव पर फरेफ्ता थे। फरेफ्ता फरूफ्ता काहे नहीं, रह गया, मर गया तू। असल बात यह है कि रुसवा को उसकी कहानी से दिलचस्पी है, वो अपना इश्क भी ज़ाहिर करते हैं, खुद शायर थे, मुख्तलिफ किस्म के शेर कहते हैं और उनसे दिल की बात निकलवाना चाहते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। भाई इतनी टची और इतनी सेंसिटिव ये कहानी है, अब जरा इस मंजर में तकलीफ देखिए कितनी है। उमराव अपने बाप से मिलने के लिए उनकी हवेली में जाती है, अच्छा, और अपने बाप को देखती है कि वो उसकी याद में बेहाल है। उजड़ा हुआ अपना बाप देखती है मगर उनसे मिल नहीं सकती। शैबा भी जब अपनी बाग वाली हवेली में जाती है तो उसके भी कुछ ऐसे ही जज्बात हैं। रुसवा ने भी दिखाया है कि उमराव अपने माँ बाप के घर मिलने के लिए जाती है जी, लेकिन वो मंजर ऐसा है कि उसे पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी कोई खास वजह है? भाई नानकियां दा दुख सुन के आंसू निकल ही आउंदे ने। भाई उमराव जान जब अगवा हुई थी तो छोटे से अपने भाई को खिला रही थी। जब बदमाश ने उसे अगवा किया तो उसने उसे इमली के दरख्त के नीचे बिठा दिया। अब वो जब फैज़ाबाद में दोबारा आई है तो वो भाई जवान हो चुका है, उसके यहाँ एक बेटे की विलादत होती है। उसे नहीं पता कि ये घर किसका है, वो उसी घर में मुजरा करने जाती है। हाय हाय। लेकिन वो जब मुजरा कर फारग होती है तो वो इमली का दरख्त, वो घर, वो देखकर हैरान हो जाती है, ये तो मेरा घर है। उसकी माँ को पर्दे के पीछे से पता चलता है कि ये मेरी बेटी है। माँ मिल नहीं सकती, बेटी इजहार नहीं कर सकती। बिल आखिर उमराव जाती है और माँ सिर्फ इतना पूछती है कि बेटी फैज़ाबाद से हो? कहती हाँ। जमादार की बेटी? जी हाँ। बंगले वाले की? फिर गले मिलकर इतना रोती है। ओहो, इमली का दरख्त और नीचे मुजरा, आहा, खट्टा मुजरा। अच्छा, ये ऐसे वाक़यात हैं, इसकी बना पर उमराव जान अदा को एक नफ्सियाती नावल कहा गया और बेहतरीन कामयाब नावल, उर्दू का पहला कामयाब नावल। भाई यहाँ पर तो बेधड़क होके मोहब्बत का इजहार कर दिया जाता है, लेकिन लखनऊ की तहजीब में इस चीज़ का बिल्कुल रिवाज नहीं था। हाय, उत्थे ते आशिक सीढ़ियां 'ਚ बैठा बैठा दम तोड़ दिंदा है ते महबूबा किसी होर दे अगे नचदी रहिंदी है। बहुत खूबसूरत तस्नीम भाई। हम तो कहेंगे अनीस अशफाक को जरूर पढ़िए ख्वाब सराब। सज सिंगार रुते, सज सिंगार रुत। माइकल जैक्सन है ते भाई फेरू लस्सी बेचदा है। माइकल जैक्सन ते इत्थे मन्नत लान आया है। अच्छा, लिबास, हैट शर्ट, लवाजमत सारे पूरे हैं, और कुछ डांस भी सीख लो सही तरीके से। अच्छा, माइकल जैक्सन तो चिट्टा थी ना, ये मुंह ते आटा मार के आया है। उसने भी सर्जरी ही करवाई थी। अब माइकल जैक्सन नूं ना सर्दियां 'ਚ ठंड लगी ते 300 ਦਾ कतलम्मा लैके ते बुकल मार लई। सज सिंगार रुत, सज सिंगार रुत, सज सिंगार रुत, सज सिंगार रुत। आई बसंती सारे गप मब गप नी सारे से गम सानिदा 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 फड़ लिया।